Boleh insya-Allah. Okey tak? This call is now being recorded. Okey, boleh Silakan dengar? Ustaz bacakan surah Al-Ikhlas ke? Kita buat sambil kita buat ujian talian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah talian kita jelas dan sempurna. Kita mulakan 5 detik dari sekarang. Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 5.40 petang dan kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syamil Izzuddin Muhammad Yusof di mana pada petang yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membacakan surah Al-Waqi'ah dan juga tazkirah dengan tajuk pengertian hijrah yang sebenarnya. Ya Ustaz, kita mulakan dengan membacakan umul kitab dan saya serahkan majlis ini kepada yang Al-Fadil Ustaz Syamil. Silakan Ustaz. إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ولمشايخنا ولمعلمينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita mulakan bacaan kita pada petang ini dengan bacaan surah Al-Waqi'ah. Bagi yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah, muka surat 534. InsyaAllah sama-sama kita baca. Mudah-mudahan surah Al-Waqi'ah ini surah yang memberi ketenangan kepada kita dan mudah-mudahan ianya menjadikan kita sakinah, berada dalam keadaan tenang. Seterusnya kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Baik, saya nak tanya dulu, suara saya clear tak? Ya. Suara saya dengar dengan jelas atau tidak? Jelas. Clear, Jelas. Clear, Ustaz. Clear, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتغيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah, demikian tadi bacaan kita dalam surah Al-Waqi'ah, yang mana insya-Allah kalau ada rezeki lagi kita akan baca dengan, saya akan tunjukkan ayat. Cuma pada hari ini tak sempat nak set up untuk surah yang kita boleh highlight sama-sama, baca sama-sama. Sebab kelebihan surah Al-Waqi'ah ni dalam Quran ni, tuan-tuan hadirin sekalian, dia ada kaifiat dan kelebihan pada surah tertentu. Yang mana setiap surah dia ada keistimewaan tersendiri. Sebagai contoh, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu dibaca sebelum tidur. Tujuannya apa? Yang pertama, mengikut sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, surah Al-Mulk disebut adalah surah penjaga yang akan menjaga kita ketika mana esok punya kehidupan, dan kalau dilazimi sentiasa istiqamah membaca surah Al-Mulk, maka ia akan jadi sahabat kita di alam kubur. Sementara surah Al-Waqi'ah adalah surah yang disebut menjemput rezeki. Rezeki kita kena maklum ia bukan hanya daripada keuangan, duit semata-mata. Tetapi rezeki ini adalah lebih kepada sifat spiritual ataupun perkara yang ada di dalam. Ramai orang sangka rezeki itu dengan duit semata-mata. Tetapi berapa ramai orang yang tak nampak, ramai orang yang ada duit tetapi banyak masa dihabiskan di dalam ambulan, dalam hospital. Mana tidaknya tuan-tuan, duit banyak, maka penyakit pun banyak. Bila penyakit banyak, rumah dia nombor 2 adalah hospital. Kita tengok sendiri orang. Bila tanya telefon kat mana? Kata check in. Check in kat mana? Ingatkan check in hotel. Sekali rupanya check in kat hospital. Maka ya, rezekinya banyak daripada sudut duit, tetapi ia tidak cukup daripada sudut kesihatan. Maka saya teringat pesan guru saya, Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Kami panggil dia Tok Abah sebab dia gelar diri dia Tok Abah. Datuk Dr. Fazilah Kamsah ni, dia sebut umur dia sekarang ni 31 tahun. Tapi badan dia masih steady. Dia punya suara masih sama macam dulu. Dia punya lantang sama macam dulu. Bila tanya, Tok Abah ni apa tips kesihatan? Saya orang yang tanya. Tok Abah, apa rahsia Tok Abah ni sampai boleh jadi sihat? Kan? Umur saya nak sebut umur otai masih berbisa. Tapi dia kerat dulu, dia kata usia remaja 17 tahun dia katanya. Apa tips dia kata? Mudah saja. Setiap malam sebelum tidur dia kata dia istighfar 100 kali. Tip dia mudah je. Setiap malam istighfar 100 kali. Kemudian sebelum tidur dia cuba maafkan semua orang, dia lupakan kesalahan orang pada dia. Dia kata ini dia buat amalan ni daripada dulu lagi. Maka mungkin inilah tip kesihatan saya di samping pemakanan dia sebut. Yakni dia makan lebih buah-buahan dahulu, kemudian baru makanan-makanan berat. Itu dia sebut. 3 benda dia buat. Istighfar 100 kali satu hari. Sebelum tidur maafkan orang, lepas tu jaga pemakanan. Maka dia kata alhamdulillah keadaan dia. Kalau tuan-tuan perempuan tengok muka dia sekarang, kita tak percaya umur dia 71. Boleh jadi ni tips yang berguna. Waktu saya sebut, bila kata rezeki ni, ia adalah perkara yang melibatkan hal spiritual dalaman kita. Kalau orang yang ada duit, tak sihat pun tak ada guna. Orang ada duit, sihat, tak ada masa pun tak ada guna. Berapa ramai kita tengok orang usia muda, tenaga ada, sihat, duit ada, masa tak ada. Sibuk. Dia uruskan ni, ini projek dia uruskan. Dia tak ada masa pun untuk dia hiburkan diri dia bersama dengan keluarga. Padahal kita tengok duit dia banyak. Sebab itu kekayaan bukanlah rezeki, tapi ianya melibatkan apa yang ada di dalam. Ada masa untuk kita beribadah dengan tenang. Saya seronok dengan tuan-tuan perempuan yang rajin di dalam kelab sahabat pencipta Al-Quran ni, sentiasa melazimi diri dengan ilmu. Tuan-tuan perempuan yang ada di sidang alam maya ni, yang berada dalam talian Google Meet ni, ini semua orang yang bahagia. Ini semua orang senang. Sebab apa? Sebab ada masa diperuntukkan, banyak masa diperuntukkan untuk mendalami ilmu mengenal Allah Ta'ala. Makna kita mengaji nak dekatkan diri dengan Allah. Mengaji tauhid nak mendekatkan diri dengan Allah. Kemudian mengaji ilmu fiqh. Alhamdulillah. Mengaji ilmu fiqh untuk kita beramal dengan betul supaya kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Semua ni adalah rezeki. Tuan-tuan hadirin sekalian. Alhamdulillah. Bila saya sebut Alhamdulillah, mungkin sebab semua mood kan. Jadi kena sebut Yarhamkallah. Ini pun tuntutan. Ini pun tuntutan. Kalau ada orang bersin, kan, maka kita ucap Yarhamkallah. Kalau tuan-tuan saya sebut Yarhamkallah, saya sebut Yahdikum wa Yahdikumullah.
Saya sebut yahdikum wa yahdikumullah, tuan-tuan kena sebut wa sayahdikahumullah. Kan? Ini ucapan mudah, kan? Tak ingatlah ustaz, kalau ustaz bersin saya sebut alhamdulillah, saya sebut apa yarhamkallah. Susahlah nak ingat. Kalau susah nak ingat tuan-tuan, ada satu ayat lagi mudah. Iaitu kalau orang bersin, dia sebut alhamdulillah, tuan-tuan sebut Allah yarham. Kan? Mudah-mudahan Allah rahmati. Tapi kalau dengar Allah yarham ni, kita ngeri sikit. Sebab kita dengar ingat orang dah meninggal. Tapi itu ucapannya. Allah yarham ataupun yarhamkumullah. Maka ini ilmu-ilmu yang kita belajar, yang kita kongsikan, tujuan dia untuk apa? Satu sahaja, kita mudah-mudahan dapat balik bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah terima kita sebagai hamba yang taat. Baik, ini yang saya nak bawa dalam perkongsian hijrah kita. Hijrah ni, kita sedia maklum tahun baru. Tahun baru Islam ni adalah tahun yang siapa buat? Baginda Nabi ataupun sahabat. Zaman Nabi dahulu, kena ingat Nabi SAW tidak membuat duit. Nabi bukan diturunkan untuk cetak duit. Nabi zaman Nabi berkuasa menguasai Madinah, Nabi tak pernah cetak buat dinar emas atas tu lukis gambar Nabi, tak pernah. Sebab Nabi bukan diturunkan untuk buat duit, tidak. Nabi juga tak turun untuk buat kalender baru, tidak. Tetapi inisiatif untuk buat tahun Islam ni datang daripada seorang sahabat namanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ataupun kita sebut Sayyidina Umar Al-Khattab. Makna apa Sayyidina Umar Al-Khattab? Sayyidina Umar Al-Faruq. Gelaran dia Al-Khattab. Khattab ni makna orang yang banyak ditulis, ditetapkan. Khatabah. Kan? Orang yang bila dia sebut, perkataan tersebut terpakai. Dia sebut Umar Al-Faruq. Apa makna Faruq? Firq, yang memisahkan. Sayyidina Umar memisahkan kebenaran. Sayyidina Umar memisahkan kebatilan. Sebab itu tahun baru Islam bermula di zaman Sayyidina Umar menjawat Khalifah Amirul Mukminin kedua. Ketika itu Empire Islam dah tersebar. Sudah sampai di Syam, sampai di Jordan, sampai belah Afrika. Islam dah hampir dekat seluruh tanah Arab ni dah tersebar. Kemudian, bila Sayyidina Umar nak melaksanakan dasar kerajaan, antaranya apa yang Sayyidina Umar nak bagi tahu, kutipan cukai kepada orang yang bukan Islam, zakat macam mana cara dakwah, apa projek nak buat, masjid mana nak buat, pengajian sekolah mana nak buat, berapa jumlah tentera. Maka surat-surat ni ditulis dan digunakan tahun Julian. Tahun Julian ataupun tahun Caesar. Kita sebut Julian Caesar ni tahun Masihi. Tahun Masihi digunakan, dan ini digunakan oleh Rom dan Parsi. Rom dan Parsi adalah satu empire yang sangat besar zaman dahulu. Mereka menguasai barat, timur untuk Rom. Rom, ada Rom barat, ada Rom timur. Menguasai dua tempat. Begitu juga tanah Arab yang lain, Syria, Yaman, Jordan, Palestin. Ini semua di bawah kekuasaan Rom. Jadi mereka gunakan tahun Julian ataupun kalender Masihi. Kemudian ketika mana Sayyidina Umar hantar surat ataupun gubernur, petugas, menteri besar yang Sayyidina Umar tugaskan jaga daerah ataupun negeri-negeri ini, hantar surat kepada khalifah balik. Kemudian ada sahabat yang ketika itu tidak bersetuju dengan tahun Julian ataupun tahun Masihi. Maka mereka ni tulis hanya bulan Islam saja. Contoh tulis 2 Ramadan, tahun tak ada. Jadi ketika mana surat sampai di pejabat khalifah, dulu mana ada WhatsApp tuan-tuan? Mana boleh cek kau hantar surat ni bila ni? Dulu boleh tuan-tuan, sekejap dia kita tahu, oh dia nak pakai esok lusa, senang. Tapi zaman dulu, bila surat tadi sampai, nak nunggu surat lain tu, nak hantar balik, nak tanya bila, makan masa minggu. Nak tunggu balasan balik, makan masa minggu, bulan. Satu surat nak sampai. Itu tak campur kalau nak paling cepat hantar guna burung, khidmat burung. Itu tak campur dengan burung tu pergi keluar merayau, pergi jumpa awek kejap. Itu semua makan masa.
Jadi Sayyidina Umar fikir, kalau macam ni bila nak selesai ni? Maknanya isu lambat selesai. Sebab surat tak tahu bila sampai. Akhirnya Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat yang senior, yang banyak ilmu, yang rajin duduk dengan Nabi. Sahabat Nabi SAW, berapa jumlahnya? Dua pandangan ulama. Kita pakai yang pandangan pertama. Jumlah sahabat Nabi adalah seramai 120,000 orang sahabat Nabi. Ini orang yang bertemu Nabi, peluk Islam, maka jumlah mereka adalah 120,000. Ini tak campur orang yang bukan Islam. Ini orang Islam yang terima ajakan Nabi. Ketika hayat Nabi masih hidup, jumlah mereka adalah seramai 120,000 orang. Maka daripada 120,000 orang sahabat Nabi ini, yang boleh mengeluarkan fatwa, pandangan, hukum, seramai 120 orang. 1%. 1% sahaja yang boleh mengeluarkan pandangan. Kemudian, daripada 120 orang ni, yang betul-betul mengeluarkan hukum, yang memandu ummah, yang jadi rujukan, tabi'in, seramai 7 orang sahaja. Termasuk Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Mak-mak kita, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia antara satu daripada 7 orang yang banyak mengeluarkan hukum. Membetulkan masalah yang ada ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat Nabi ni orang yang rapat dengan Nabi, pernah lihat Nabi, yang berani keluar hukum ni 7 orang. Walaupun 120 orang boleh keluarkan pandangan, tetapi yang betul-betul buat hanya 7 orang. Nak menunjukkan apa? Mereka sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu pandangan. Yang kita jadi risau adalah zaman sekarang. Rakyat Malaysia 33 juta penduduk, yang Muslim boleh dikatakan 70%, maknanya lebih kurang dalam 20 juta. Hampir boleh dikatakan 20 juta. 20 juta nak keluar fatwa. 20 juta ada pandangan sendiri. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi isu. Isunya apa? Maka lahirlah satu benda, iaitu orang beramal dengan ilmu yang tiada asas. Maka perkara ini sangat dikhawatirkan. Bayangkan zaman Sayyidina Umar, zaman sahabat dulu, yang betul-betul berani keluarkan hukum 7 orang daripada 120,000. Lain macam sekarang. Semua orang nak bagi pandangan. Dan ini satu benda yang patut kita hijrahkan. Iaitu hijrah daripada beramal dengan benda yang tak ada asasnya kepada beramal dengan perkara yang mempunyai asas. Tanpa kita melupakan perjuangan orang-orang terdahulu. Ingat tuan-tuan, saya jadi terkesan pada waktu-waktu ini. Banyak perkara yang saya fikirkan dalam kepala saya, tuan-tuan. Yang pertama, saya fikir orang yang tidak menghormati ulama Nusantara ni. Kan? Mereka yang jenis direct, kita ambil Quran, ambil sunnah Nabi, katanya. Kita ni mesti ikut Quran, sunnah Nabi. Dengan menolak semua ulama-ulama yang ada, tuan-tuan. Ini satu perkara yang amat duka cita. Sedangkan ketika hayatnya Nabi SAW, ini disebut zaman tarikh tasyrik. Zaman waktu tarikh maknanya waktu, tasyrik pensyariatan. Nabi hidup, selagi itu syariat berjalan, ada hukum baru. Setelah baginda Nabi Allah wafatkan atas muka bumi ini, maka apa yang Nabi tinggalkan dengan sahabat ini yang jadi rujukan. Kemudian nak tunggu para tabi'in. Jumpa seorang sahabat, kumpul satu hukum. Jumpa seorang sahabat lain, ambil hukum yang lain yang sama. Masalah yang sama tapi hukum yang lain. Sehinggalah ilmu tadi jadi matang. Sehinggalah zaman salaf berakhir di zaman tabi'in. Ilmu tadi jadi matang, maknanya hadis dah banyak jumpa. Tiba-tiba sampai orang zaman sekarang, tahun 2022, kata kita tak payah ikut ulama, ikut Nabi tu. Kita lupakan peranan orang-orang hebat zaman dahulu. Maknanya apa? Kita tidak menghormati orang yang banyak berjasa dengan kita. Kita kena ingat, kita dekat tanah Melayu ni tuan-tuan, contoh, banyak peranan ulama, pejuang Nusantara ni, yang memainkan peranan dalam nak memerdekakan tanah ni. Jangan lupa tuan-tuan.
tanpa alim ulama yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan zikrullah, yang mengajarkan semangat jihad, yang membakar semangat rakyat-rakyat ni, maka kita boleh jadi macam mana Filipina, tuan-tuan. Filipina dulu 3 wilayah, atas, tengah, bawah. Filipina iaitu wilayah tengah, bawah Mindanao. Manila, bawah Mindanao kan. Tiga-tiga wilayah ni, tiga-tiga ada kesultanan. Tapi Spanyol masuk dibawa gagasan kristianisasi. Bawa kristianisasi, umat Islam tak dapat tahan. Akhirnya sekarang berapa kerat Islam tinggal kat Filipina. Kita bersyukur tuan-tuan, ulama kita dahulu berjuang naikkan semangat jihad, halau penjajah. Sehingga dapat kita nikmati keamanan. Sekarang masjid ada di mana-mana. Ramainya orang yang sudi mengajarkan ilmu. Madrasahnya ada. Kita nak beramal, nak semayang, nak puasa. Semuanya jadi mudah. Kerana apa? Kerana jasa para ulama terdahulu. Jadi saya rasa terkilan kalau orang tak kenang jasa ulama. Seolah-olah kita ni tak pandang langsung, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau minum air kelapa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan makan goreng pisang, tuan-tuan jangan lupa. Nikmat goreng pisang yang kita makan waktu petang yang tuan-tuan minum tadi tu. Biskut yang tuan-tuan minum tadi tu, yang tuan-tuan cicah dengan air tu. Semuanya ada orang yang tanam. Kalau tuan-tuan makan goreng pisang, jangan lupa. Ada orang yang tanam pokok pisang. Ada orang yang baja, ada orang yang potong, ada orang yang hantarkan ke kedai. Ini semua peranan mereka. Kalau kita minum air kelapa, jangan lupa pokok kelapa tu ada orang tanam. Kalau kita makan biskut, jangan lupa biskut ni daripada gandum. Gandum ada orang yang tanam. Ini semua peranan mereka. Sebab itu kita kalau jadi orang yang mengenang budi, Allah kenang kita. Allah ingat kita. Sebab itu siapa yang tidak mensyukuri, berterima kasih sesama manusia, orang ini tidak berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan lupa peranan ulama zaman dahulu. Saya sebut yang jadi pemikiran masalah saya dalam kepala lagi apa tuan-tuan? Saya fikirkan, tuan-tuan yang ada dalam ni, yang biasa dengan sahabat pencinta Al-Quran punya majlis ilmu, semuanya orang-orang yang ahli syurga, insya-Allah. Saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan yang rajin macam ni, insya-Allah, rajin mengaji, rajin dengar tazkirah, rajin baca Quran, semua ni ahli syurga. Dengan syarat, betulkan niat. Betulkan niat. Apa tujuan kita? Dengan syarat, niat kita jangan sampai ada perkara yang merosakkan ibadah. Riak, sum'ah. Itu semua merosakkan ibadah. Sombong. Jangan ada perkara tersebut. Kalau tak ada perkara sifat-sifat mazmumah, insya-Allah, tuan-tuan semua ahli syurga. Tapi yang jadi pemikiran masalah, saya fikirkan tuan-tuan adalah orang-orang yang tidak suka pada majlis ilmu. Dia tak ke masjid, suraunya tidak. Media sosial hanya di ruang lingkup hiburan. Dia like artis, dia like hiburan. Maknanya bila dia buka Facebook, dia buka Telegram, dia buka TikTok, semua yang keluar adalah hiburan. Apa? Sebab TikTok ke Facebook ke, dia akan research ataupun akan recommended pada kita. Dia akan sarankan pada kita apa yang kita suka. Apa yang kita selalu cari. Jadi kalau orang-orang macam ni, dia tak akan cari ustaz. Dia tak akan cari majlis ilmu, tak. Dia akan cari Taylor Swift, Sudirman, kan? Perantauan menangis. Dia akan lari macam tu. Oh, Fatimah, gadis yang ayu. Maknanya semuanya hiburan. Jadi kalau buka Facebook, dia akan keluar lagu-lagu, lakonan-lakonan. Tak ada majlis ilmu. Jadi orang macam ni, tuan-tuan, macam mana nak dakwah dia? Macam mana cara kita nak dakwah? Ini yang saya fikirkan. Tuan-tuan dah tentu orang yang faham agama, yang rajin dengan majlis ilmu. Macam mana orang yang tak faham? Siapa nak dekati mereka? Saya jadi fikir. Sebab saya jadi terkesan, tuan-tuan, hadirin sekalian. Kan? Ada satu hari Jumaat tu, perkara yang menimpa saya. Kan? Saya nak tunjukkan orang kita ni masih lagi tak faham agama. Saya sembahyang Jumaat, saya duduk luar. Bila duduk di luar, sembahyang Jumaat, duduk di beranda lah, di beranda. Masjid lah, di dewan utama, tepi tu beranda luar. Jadi, saya kenal imam satu, saya kenal imam dua je. Kan? Saya main dekat-dekat dengan kawasan rumah saya je lah. Jadi saya dengar yang naik khutbah imam satu. Tak ada masalah.
Habis je khutbah pertama, saya nampak imam dua lalu depan saya. Beranda kan. Lalu ke pintu belakang, dia masuk. Tak ada masalah pun, lambat. Biasalah, lambat. Cuma fadilat khutbah tu dah tak ada lah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ketika sembahyang Jumaat, saya dengar suara imam dua. Bukan imam satu. Tuan-tuan, apa syarat nak jadi imam sembahyang Jumaat? Syarat nak jadi imam sembahyang Jumaat adalah mesti dengar rukun khutbah. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ketika imam tu dia tak dengar khutbah sampai kepada khutbah kedua, dah habis khutbah pertama. Jadi imam, apa jadi pada sembahyang Jumaat? Rosak, tuan-tuan. Rosak sembahyang Jumaat. Saya fikir, ya Allah, macam mana orang boleh tak tahu masalah ni? Saya sebut dengan orang-orang yang ada yang saya kenal kat situ, tak boleh ni, imam ni kena tahu ni, yang dia buat ni tak betul. Ini imam. Saya bawa anak saya pergi masjid sembahyang, tuan-tuan. Malam tu pula saya bawa anak saya. Kuliah kebetulan, masa tu orang rumah saya ada kursus. Kan? Saya bawa anak saya 2 orang yang lelaki pergi sembahyang isyak kat masjid. Jadi saya bawa 2 orang, seorang umur 5 tahun, seorang umur 2 tahun. Yang jadi masalah apa? Saya pilih sembahyang tepi. Yalah, sebab kita bawa anak. Duduk sebelah orang yang sembahyang atas kursi. Sembahyang atas kursi tak ada masalah. Yang jadi masalah dia kata apa? Budak-budak pergi sembahyang belakang. Nanti putus soft. Tuan-tuan. Betul tak? Budak-budak sembahyang belakang, nanti putus ini soft katanya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan selidik balik, kaji semula, dengar balik, mana datang perkataan putus soft ni? Saya sebut tuan-tuan, ada ke putus soft? Inilah yang saya sebut memandai-mandai. Daripada dulu, kita tengok budak-budak sembahyang, bila sembahyang depan, kita kata, budak-budak sembahyang belakang, nanti putus soft. Sedangkan perkara tu tak ada. Orang jadi ingat, padahal benda tadi tak ada asas pun. Tak ada dalam agama, tuan-tuan. Maka ianya jadi amalan turun-temurun. Sedangkan kanak-kanak itu disunnahkan sembahyangnya lelaki dewasa, kanak-kanak. Lelaki dewasa, kanak-kanak. Lelaki dewasa, kanak-kanak. Tujuan dia apa? Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, supaya budak ini terdidik dan belajar sembahyang. Itu tujuannya. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam saf itu dilihat tiada perbezaan antara orang kaya, orang miskin, raja, rakyat, orang dewasa dan kanak-kanak. Nak menunjukkan apa? Saf memang macam tu. Habis orang kita suruh budak-budak yang tak sunat. Tak sunat, sebab tu dia sebut. Aduh, tuan-tuan. Ini masalah. Kenapa pula tak sunat? Kata, tak sunat sebab dia berkulup. Tuan-tuan, apa benda berkulup tidak ni, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya pernah Islamkan orang. Masa saya kat Masjid Diraja Tuanku Munawir, ada seorang masuk Islam. Dia masuk Islam, tak silap saya, sebelum asar. Sebelum asar, dia masuk Islam. Dia Cina. Kan? Dia duduk biasa kerja dengan orang Melayu. Tiba-tiba ada hidayah lah. Kan? Hidayah, dia nak masuk Islam. Jadi kita buatlah majlis syahadah dia. Sebelum sembahyang asar. Kan? Maknanya sebelum sembahyang asar, syahadah, kemudian minum-minum sembahyang asar. Kita bersurai lah. Dia lepas syahadah, maknanya kita dah minum, azan asar. Dia nak sembahyang sama. Takkan dia tak sunat? Ni Cina ni. Ni saya sebut orang Cina. Dia tak sunat lagi, kita kata, kau sembahyang belakang. Sebab apa? Sebab kau tak sunat lagi. Boleh ke macam tu? Maka dia sembahyang lah, kita sama. Maka asas kata budak tak bersunat ni, tak kena sembahyang belakang ni, ini semua tiada asas. Yang ini yang jadi pandangan ramai orang. Dan sebab itu kanak-kanak bermain di masjid kerana apa? Kerana kita ni yang minta dia orang jadi macam tu. Budak-budak sembahyang belakang, akhirnya duduklah budak-budak yang tak ada akal dengan yang tak ada akal. Bila tak ada akal, dia dengan kawan dia, apa dia buat? Dia piak kaki kawan dia. Apa dia buat? Dia ambil kopiah kawan dia, letak badan depan. Apa dia buat? Dia main cuit-cuit. Sebab apa? Tak ada orang dewasa. Maka ini jadi masalah, tuan-tuan. Sebab itu, hijrah ni bila kita tengok sahabat Nabi, Sayyidina Umar dikumpulkan sahabat-sahabat yang faqih, yang mahir ilmu agama untuk bincang bila kita nak tetapkan tarikh yang sebenarnya kita kena ada kalender Islam, tahun Islam kita sendiri. Maka sahabat cadangkan, kan? Ada sahabat cadangkan. Kita pilihlah pada hari kelahiran Nabi SAW sebagai tahun yang pertama.
Sahabat membincang, boleh tak kita pilih Nabi punya tahun kelahiran ni sebagai tahun yang pertama nak mula? Maka ada sahabat yang bangkang. Sebab apa? Ada sahabat tak setuju. Bila Nabi lahir? Ada yang kata 12 Rabiul Awal. Kita Malaysia pakai 12 Rabiul Awal. Tapi ada yang kata bulan Ramadan. Ada yang kata bulan Muharram. Makna tarikh lahir Nabi ni ramai yang tak setuju. Yang sepakatnya tahun gajah. Tu je. Tapi bulan ramai tak setuju. Maka kata tak boleh. Tarikh lahir Nabi tak boleh. Kita cari tarikh lahir. Maka dicadangkan pula tarikh bu'istu Nabi SAW. Tarikh diangkat Nabi menjadi Rasul. Nabi punya tahun kerasulan tu, pertama kali menerima wahyu, itulah tahun pertama. Dikira tahun pertama dalam kalender Islam. Sahabat membincang, bila tarikh Nabi diangkat Allah menjadi Rasul? Sebab yang tahu benar-benar hanyalah isteri Nabi, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dia yang tahu. Sebab Nabi datang, salimna, salimna. Nabi ketika dipeluk malaikat Jibril, dia menggigil. Di balik rumah mengadu dengan isteri dia, salimna, selimuti aku, selimuti aku. Yang tahu hanya isteri Nabi. Yang lain tak tahu. Jadi fikir lagi, bila kita nak mula tahun Islam ni? Maka dicadangkan pula tahun kewafatan Nabi SAW. Dan ada sahabat yang setuju. Dan Sayyidina Umar tak setuju. Sebab Sayyidina Umar kata, tak naklah jadi tahun Islam ni bila orang sambut ni jadi tahun kesedihan pula. Tuan-tuan bayangkan, mana nak cari orang semulia Nabi, sebaik Nabi, sesayangnya orang pada Nabi. Tuan-tuan tengok, mana nak cari pemimpin, semua rakyat menangis bila pemimpin tu meninggal. Tuan-tuan sebut saya, zaman sekarang ada tak? Tak payah tengok, kita lah tengok luar. Kalau masa Susilo Bambang Yudhoyono jadi Presiden Indonesia, bila dia turun daripada jadi Presiden, adakah rakyat Indonesia seluruhnya menangis? Tak, ada yang nangis. Tapi tak adalah yang nangis. Tak ramai lah. Ada yang nangis. Kan? Lagi mana tuan-tuan? Kita tengok di Amerika, Donald Trump turun jadi Presiden Amerika Syarikat. Adakah yang nangis? Ada. Tapi adakah ramai? Tak ramai. Tapi ada yang nangis. Tapi tuan-tuan bayangkan, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah, dia memimpi ketika Nabi wafat, dia tak sanggup nak duduk di Madinah. Sebab teringat kat Nabi, dia tak sanggup nak duduk kat Madinah. Maka dia bawa lari ke Yaman. Satu malam dia jumpa mimpi Nabi. Nabi kata, wahai Bilal, kau tak rindu aku ke? Bilal pun balik. Bila balik tengok saja Hasan dan Husin muka macam Nabi, cucu Nabi. Menangis dia. Hasan Husin kata, paman, pakcik, tak nak azan ke? Rindu nak dengar suara pakcik. Bila Bilal bin Rabah azan, semua orang Madinah dengar suara Bilal. Apa berlaku? Tangisan di seluruh rumah, kedai. Semua orang yang dengar suara Bilal menitiskan air mata sebab kenal Nabi. Tuan-tuan nak cari mana pemimpin macam ni? Sebab tu Sayyidina Umar dikata tak payah. Kalau tahun kewafatan Nabi ni takut umat Islam jadi sedih. Kita nak umat Islam semangat. Kita nak umat Islam buat pembaharuan, transformasi, perubahan daripada tak tahu kepada tahu. Daripada beramal dengan yang baik kepada lebih baik. Sayyidina Umar nak macam tu. Akhirnya dicadangkan tahun hijrah. Sebab ada apa? Perpaduan antara muhajirin ansar. Adanya kekuasaan, bermula bangkitnya Islam, bermulanya kerajaan Islam di Madinah. Maka bersetuju sahabat yang ikut dalam sidang bincang tahun Islam ketika itu pilih hijrah sebagai tahun yang pertama. Maka zaman Sayyidina Umar bermula kiraan 16 tahun ke-16 hijrah. Masa tahun tu diputuskan inilah tahun ke-16 hijrah, maka inilah tahun kita yang kita akan pakai di kepala surat, yang kita akan gunakan dalam kalender kita. Maka ini kiraan yang digunakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan demikianlah tuan-tuan. Saya tak nak cerita banyak-banyak sebab ada banyak lagi. Nanti kita simpan, nanti kita cerita di lain waktu pula. Macam mana Malaysia, macam mana pula makna hijrah yang sebenar.
Yang sebenarnya ini saya nak cerita, ini hanyalah muqaddimah dan mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semua. Ada soalan nak tanya tak? Silakan sekiranya ada. Silakan. Ada soalan? Tak ada. Saya anggap clear lah kan? InsyaAllah clear. Silakan. Tak ada. Nur Azhar angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, tahun kalender Hijriah tu Ustaz, maknanya bulan-bulan tu memang sudah ditetapkan. Cuma tahunnya saja yang disesuaikan bermula daripada tahun Rasulullah Hijrah. Maknanya satu Muharram, satu Safar tu memang sudah dari awal lah sebelum tidak memakai kalender Romawi. Baik. Terima kasih soalan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur indallah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah. Isna asyara syahran. Jumlah dia 12 bulan. Dan jumlah 12 bulan Muharram, Safar ini bermula daripada zaman anak anda Nabi Allah Ismail alaihissalam sebagai pemula kepada bangsa Arab, maka ia telah bermula kiraan bulan-bulan ini, nama-nama ini. Memang dah ada, bermakna start daripada zaman anak anda Allah Nabi Ismail alaihissalam dah ada 12 bulan. Memang dikira dengan guna bulan. Dan ianya diteruskan juga sehinggalah zaman jahiliyah pun mereka tahu Muharram, mereka tahu Safar. Tetapi tiada tahun yang digunakan oleh Arab jahiliyah. Yang digunakan adalah berdasarkan peristiwa besar sahaja. Contoh tahun dilanda banjir, maka dia akan sebut Muharram tahun banjir. Disebut Rabiul Awal tahun gajah. Itu zaman Arab jahiliyah. Sedangkan ketika mana negara-negara Rom masuk pula ke kawasan itu, mereka akan ganti dengan tahun Masihi. Itu beza dia. Maknanya orang-orang yang tidak duduk di bawah Rom ataupun Parsi, maka mereka tetap menggunakan Muharram, tahun-tahun Islam. Ini di Jazirah Arab, Mekah, Madinah. Ini saya sebut kawasan Nabi. Mereka guna tahun Islam, Muharram, Safar dan seterusnya. Tetapi tahun itu berdasarkan peristiwa yang berlaku. Itu zaman tu. Tapi tahun Islam bermula zaman, kiraan tahun tu bermula daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya anggap clear kan? Ada yang tanya part 2 bila? Saya tunggu, kena tunggu. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Sama-sama, saya kena tunggu ada yang jemput lagi, nanti saya sambung part 2 insyaAllah. Menarik perbincangan kita petang ini ya Ustaz ya. Kita nak bukakan soalan terakhir ataupun kita tunggu part 2 nanti, bahagian 2. Saya kira kita tak ada ya? Tak ada Okey, insyaAllah. bahagian 2 bila Ustaz agaknya? Saya ikut kepada admin yang menguruskan jadual, kalau ada kelapangan. Baik. Ya. Terima kasih banyak kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang sentiasa melazimi diri dengan Quran dan meluangkan masa untuk mencari dan menuntut ilmu.